예, 안녕하십니까. 이번 시간은 워싱턴 포스트 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. 오늘은 뉴욕타임스나 워싱턴 포스트는 둘 다 헤드라인 뉴스로 국내 뉴스를 다루고 있는데요. 국내에서 워낙 중요한 사건들이 터지는 바람에 외신을 못 다루고 있네요. Judge blocks Trump administration's mass firings of federal workers. 이것도 나름대로 굉장히 중요한 의미를 갖는 기사가 될 텐데요. 판사가요, 블록, 봉쇄한다, 막는다 이건데요. 트럼프 administration's mass firings, 대량 해고를 막는다 이거죠. 누구를 해고했습니까? Federal worker, 연방정부 공무원들이요. 연방 공무원들의 대량 해고를 판사가 막는다. A federal judge ruled, 연방 판사가 판결했습니다. 판결하다 that이라고 판결. The termination at agencies including the Department of Defense, 이 국방부를 포함한 여러 기관에서의 termination, 해고가요. were probably illegal. 아마도 불법이라고 판결을 했습니다. Save the civil service, save the country. 이거 공직을 구함으로써 나라를 구하세요 이 말인데요. 공무원들 좀 해고하지 말아라 이건데, People rally on February 19th in Washington. 사람들이 이제 시위하는 거죠. 집회한다, 시위한다. 2월 19일에 Near the Department of Health and Human Services Headquarters, 보건복지부 본사 가까이에서 to protest the policies, 이 정책에 대해서 저항하기 위해서요. 이 정책에 대해서 시위하기 위해서 President Trump and Elon Musk 두 사람의 정책들에 대해서 protest, 저항하기 위해서, 항거하기 위해서 랠리, 집회를 하고 있다. San Francisco, a federal judge on Thursday ordered the Office of Personnel Management to rescind directives. 연방 판사가요, 목요일에 Office of Personnel Management, OPM이죠. OPM 인사국한테 명령했습니다. order, 판사가 명령했습니다. to rescind directives. directives는 order나 마찬가지죠. 행정명령들이죠. 여기서 executive orders를 말하죠. 행정명령들을 rescind해라 이겁니다. withdraw, annul, cancel, repeal, 철회해라 이겁니다. repeal. 행정명령을 철회하도록 명령했어요. That initiated the mass firing. 이 행정명령이 무엇을 시작했죠? initiated. 이 행정명령이 무엇을 시작했냐면 the mass firing of probationary workers. probationary workers, 임시 직원들의 대규모 해고를 시작했습니다. 대량, 여기서 probationary workers는 나중에 나옵니다만은 probation 임시 직원은요, 채용한 지 1년에서 2년 차 전체를 임시 직원이라고 하네요. Across the government, 미국 정부 전역에 걸쳐서, 미 행정부 전역에 걸쳐서 이 probationary workers라고 이제 분류가 되는 직원들의 대규모 해고를 시작해 한 행정명령을 철회하도록 명령했습니다. ruling that, 다음과 같이 판결하면서 the terminations were probably illegal. 이러한 해고는 아마도 불법이다. As a group of labor unions argued in court, 뭐뭐한 것처럼, 누가 뭐뭐한 것처럼, a group of labor unions, 한 무리의 노동조합들이, 그러니까 여러 노동조합들이 argued in court, 이 소송 과정에서 주장한 것처럼, in court는 소송 과정에서, in the court는 그 법원에서, 이 court라는 가설명사 앞에 아무 한정사도 없으면요, 이 시설이 원래 목적대로 사용되고 있음을 나타냅니다. 그래서 in court는 소송 과정 중에 라는 말이에요. U.S. District Court Judge William Alsop ordered OPM to rescind its previous directives. 미국, 그 다음에 District Judge입니다. 지방 판사요. 그러니까 이 US를 조심하세요. 이 US가 연방이란 말입니다. 연방 소속의 지방 판사입니다. 그러니까 연방 판사예요. 지방에 근무하지만 연방 판사가, 그러니까 이제 미연방 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 한 사람 판사의 판결이 미국 전체에 영향을 미칠 수 있습니다. 이게 Federal Court이기 때문에, 연방 법원이기 때문에 윌리엄 알섭이 OPM 인사국에게 명령했습니다. rescind, 철회해라. rescind, repeal이죠. repeal해라. 철회하시오. its previous directory, 그 이전에 인사국의 이전의 행정명령들을 철회하도록 명령했습니다. To more than 24 agencies, 이 인사국이요, 24개, 2tas니까요.
24개가 넘는 행정기관한테 발급한 행정명령을 취소하라는 겁니다. OPM 인사국이 24개가 넘는 정부기관한테 발급한 이 directives입니다. 그것을 rescind하라는 거죠. Including the Department of Defense. 이 2,000 agency는 누가 들어가느냐 하면 국방부, 그 다음에 Park Service, 미국 공원 총 관리하는 그런 부서, the Bureau of Land Management, the National Science Foundation, and others identified in us. 그 소송에서 그 신원이 밝혀진 다른 행정기관들까지 포함해서요. The ruling, 이 판결은요, temporary restraint, 이거는 임시 그 제한 조치입니다. 임시 제한 조치인데 무엇에 대한 the government, 정부에 대한 that will be revisited, 그리고 이 that은 restraint입니다. 이 임시 제한 조치는 will be revisited, 이때 revisit은 재방문하다가 다시 논의될 거다. reconsidered in the coming weeks. 앞으로 몇 주 후에 다시 재고가 된 겁니다. reconsider, 다시 재고가 될 건데, 이것은 one of the biggest roadblocks, 가장 큰 장애물 중에 하나다 이거죠. So far, 현재까지는요, 가장 큰 장애물 중에 하나입니다. 누구한테? The President Donald Trump's effort, 트럼프 대통령의 노력에 대한 방해물인 겁니다. To slash the federal workforce. slash, 줄이는 거죠. reduce 하는 겁니다. 연방 그 근로자들을 줄이려는 트럼프 대통령의 노력에 대한 Congress has given the authority, 의회가 그 권한을 주었습니다. To hire and fire, 채용하고 해고하는 권한을 to the agencies themselves, 바로 그 행정기관들 자체에게, 행정기관들한테 준 겁니다. OPM에 준 것이 아니다 이 말이죠. The Department of Defense, for example, 예를 들면요, 국방부는 has statutory authority, 법적 권한을 가지고 있다는 겁니다. To hire and fire, 채용하고 해고할, else upset, 판사가 말했습니다. From the bench, 그 판사석에서 그렇게 말을 했다는 겁니다. 그러니까 판결할 때 그렇게 말을 했다는 거예요. As he handed down, 하는 동안에 그가 handed down the ruling, 이 판결을 내리다죠. On Thursday evening, 목요일날 저녁에 in federal court, 연방 법원에서 in San Francisco에서 the Office of Personnel Management, 인사국은요, doesn't have any authority whatsoever. any authority, 어떤 권한도 가지고 있지 않다. whatsoever, 전혀. any authority at all이나 마찬가지인데요. at all은 전혀 가지고 있지 않다. 동사를 꾸미게 되고, whatsoever는 any authority를 꾸미게 돼요. 그래서 뭐 어떠한 권한도 가지고 있지 않다는 겁니다. whatsoever는 여기서 any authority를 강조하는 겁니다. 그래서 우리말로는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다, whatsoever, 좀 더 강조해서 우리말로 뭐라고 해야 되겠지만, 우리말로는 any authority, 어떠한 권한도 가지고 있지 않다면 충분한데요. 하여튼 거기다 더 강조하는 걸 갖다 보탠 건데요. Under any statute, 어떠한 법에 의해서도, 어떠한 법에 또는 법 또는 법률에 의해서도 in the history of the universe, 지구의 역사상, 미국만이 아니고 우주의 역사상 어떠한, 그러니까 우주에 존재하는 그런, 하여튼 어떠한 그런 권한도 가지고 있지 않다는 to hire and fire employees at another agency, 다른 행정기관에 있는, 그러니까 핵심은요, 다른 행정기관에 있는 직원들을 고용하고 또는 채용할, 고용하고 그 다음에 해고할 권한을 가지고 있지 않다는 겁니다. OPM은 다른 기관의 인사국은요, 다른 기관에 있는 직원들 해고할 권한을 가지고 있지 않다는 거네요. They can hire and fire their own employees. OPM 인사국은요, 그들 자신의 직원을 hire하고 fire할 수는 있다. It is unclear. 불분명한 건 뭐냐면 how soon and whether, 얼마나 빨리, 그리고 두 번째는 인지 아닌지, 그것이 불분명한데 the ruling might result in, 이 판결이 다음과 같은 결과를 초래할지, tangible benefit, tangible 하니까 유형이죠. intangible은 무형이고, 그러니까 또는 가시적인 혜택을 초래할 것인지, 얼마나 빠르게, 그 다음에 또는 그것을 초래할 것인지 말 것인지. For federal workers, 연방 근로자들을 위해서 who already have been let go. let go가 해고하답니다. 그러니까 이미 해고된 사람들이에요. 이미 let go. let somebody go예요. let somebody go. 누가 그냥 가도록, 공무원들이 집에 가도록 그냥 허용하다예요. 그래서 let somebody go가
아주 얌전한 말로 해고하답니다. 그러니까 discharge, dismiss, fire 이 말이죠. 이미 해고된 연방 근로자들한테 이거요. 이 가시적인 혜택을 얼마나 빨리 그리고 과연 그 가시적인 혜택을 처리할 것인지 말 것인지가 불분명했다는 겁니다. OPM spokesperson, OPM 대변인이 뭐라고 그랬냐면 The agency had no immediate comment. 즉각적인 코멘트 가지고 있지 않다. 나중에 하겠다 이거죠. In his remarks from the bench, the judge, 이 판사는요, 그 판사석에서 한 연설에서 specifically blocked the Defense Department, 구체적으로 봉쇄했어요. 막았습니다. 국방부가 뭐뭐 하는 걸 막은 거죠. blocked from proceeding with, 무엇을 계속 추진하는 겁니다. proceed with가 무엇을 추진하는 것을 막았는데 an effort, 노력을 막았어요. to fire civilian employees on Friday. 금요일에 이거 민간인 직원들 해고하는 거예요. 그러니까 목요일 저녁에 미국 시간입니다. 지금 우리는 이제 금요일이지만 미국 시간으로 목요일인데 목요일 날 저녁에 판결했는데 이제 몇 시간 있다가 미국 시간으로 금요일 날 민간인 국방부에서요. 민간인 해고하도록 되어 있었는데 그것을 봉쇄했다는 겁니다. 구체적으로는요. But he didn't say. 그러나 판사는 다음과 같이 말하지 않았습니다. What he expected to happen. 무슨 일이 자기가요. 무슨 일이 발생할지를 기대하는지는 어떤 일이 발생할지를 기대하는지는 이야기 안 했는데요. In detail 세부적으로 at other age 다른 기관에서 어떤 일이 구체적으로 발생할지는 언급을 안 했습니다. Written order expected later. 지금까지는 이제 구두 오더였고요. 이 서면 판사의 명령이 나중에 발급될 것으로 예상이 된다 이거죠. Expected to be issued 이런 게 생략된 거죠. 발급이 될 것이라고 later 나중에. And the judge said 판사가 또 말했습니다. He would hold another court hearing on March 13th. 저희가요 또 하나의 이 법원 심리입니다. 법원 심리를 3월 13일에 개최하겠노라고 말을 했습니다. A group of union plaintiffs and advocacy organizations, plaintiff 원고죠. 소송을 제기한 민사소송에서 소송을 제기한 원고 측, 노조 원고 측하고 그다음에 advocacy organizations 그러니까 노동자들을 보호하는 노조를 옹호하는 단체들 그런 그룹이 led by the American Federation of Government Employees 그 주동이 된 단체가 이 단체입니다. American Federation of Government Employees 미 연방 공무원 연맹에 의해서 이끌려지고 있는 이 그룹이 which represents 그 다음에 이 federation은요. 이 federation은 represent 대표하는데 about 800,000 federal workers nationwide 전국적으로 80만 명의 연방 직원들을 대표하고 있는데 argued 이 그룹이 그러니까 원고 측이 주장을 했는데 in legal filings는 그 제출한 문서입니다. 법정 문서에서 법원에 제출한 문서에서 대리하라고 주장했습니다. OPM broke the law. OPM이 법률을 위반했다. When it ordered government agencies, 이 OPM이 여러 행정기관, 여러 정부기관한테 명령했죠. In mid-February, 2월 중순경에 뭐라고 명령했느냐면 to fire all probational employees. 모든 임시 직원들을 해고해라 라고 명령했을 때 그건 법을 깨트린 거다. 이건 법을 위반한 거예요. 그 다음에 probation employees, 임시 직원은 뭐냐? define as, 무엇이라고 정의되어야 된다. 무엇으로 정의되는 거냐 하면 임시라는 게 기간이 언제까지냐? Those who are in the first or second year on the job. 자신의 일자리에서 제1차년도 또는 제2차년도에 있는 사람. 1차년도 또는 제2차년도 그러니까 2년까지, 만 2년까지는 전부 다 temporary probation employee라고 분류가 된다 이거죠. 그래서 정의되는 This ruling by Judge Alsop is an important initial victory. Judge Alsop에 의한 이 판결은요, 대단히 중요한 그 초기의 승리이다. For patriotic Americans across the country, 미국 전역에 있는 이 애국적인 이 미국인들한테 초기의 중요한 순간이다. 승리이다. Who were illegally fired. 그런데 이 애국자들이 불법적으로 해고당했다는 거죠. From their jobs, 그들의 일자리로부터 누구에 의해서 by an agency, 어떤 한 기관에 의해서. 근데 이 에이전시가 had no authority to do so. 그렇게 할 권한을 가지고 있지를 않았습니다. OPM이 권한을 가지고 있지 않은데 해고. 에버레트가 말했는데 이 사람이 National President of the American Federation of Government Employees. 이거 미국 연방 공무원 노조의 그
노조의 위원장인 겁니다. 다음에요. These are rank and file workers. 이 사람들은 해고당한 사람들은 rank and file 하면 일반이라고 합니다. 일반 그 근로자들이라는 겁니다. 간부들이 아니고 이 해고된 노동자들은요 그냥 평범한 그런 근로자들입니다. Who joined the federal government. 이 사람들은 연방정부에 연방정부에 합류했는데 연방정부 공무원으로 들어갔는데요. To make a difference in their community. 그들 지역사회에 차이점을 좀 만들어 보겠다는 겁니다. 그들 지역사회, 우리가 이 썩어 빠진 이 지역사회에 뭔가 좀 make a difference. 차이를 좀 만들어 보자. 뭔가 변화를 좀 만들어 보자. 라는 그렇게 하기 위해서 연방정부에 입사한 사람들입니다. 들어간 사람들이에요. Only to be 하면 결과를 해석해야죠. 목적으로 하지 마. 결과를 하라니까. 목적으로 하면 어떻게 해석되냐면 뭐뭐 되어지기 위해서 오로지 뭐뭐 되어지기 위하여 그렇게 하지 말고 결과를 하는 결과는 뭐냐면 그러나 결과적으로는 무엇게 되었을 뿐이다. Only to be suddenly 하면 갑자기 해고되었을 뿐이라는 겁니다. 이렇게 입사를 했는데 연방 공무원이 들어갔는데 근데 해고되었을 뿐이다 이겁니다. 갑자기 해고되었을 뿐이고 이거예요. Due to this administration disdain. 왜 해고됐게요? 이 행정부의 disdain, 이 멸시, 경멸 때문에 그래요. 이 행정부가 경멸하는데 뭘 경멸하느냐 하면 for federal employees, 연방정 공무원들을 경멸하잖아요. 이 트럼프 행정부가. And desire. 그리고 두 번째는요. 이 연방정부의 desire, 욕망이요. 트럼프 행정부의 욕망입니다. To privatize their work. 그들의 일을 공무원들의 일자리를 민영화해버리겠다는 겁니다. 민영화해버리겠다는 그런 욕망 때문에 due to Federal workers who had been fired in recent days, 최근 며칠 동안에 해고당한 연방 근로자들은요, reacted, 반응을 보였습니다. With joy, 기쁨을 가지고, to the judge's ruling, 이 판사의 판결에 대해서 기쁘게 반응을 보였습니다. As many attempted to pass, 많은 사람들이 시도했어요. 많은 사람들이 시도하는 중에, attempted to pass라는 동사는 analyze, describe, explain, 많은 사람들이 말하고자 시도하는 중에 말하고자 뭐 분석한다든가 묘사한다든가 묘사하려고 시도하는 중에 whether it could get them their jobs back. 이 행정명령 또는 이 판결이 행정명령이 아니고 이 판사의 판결이 could get them their jobs back. 그들에게 이게 간접 목적어고 그 다음에 their jobs back. 다시 그들의 일자리를 가져다 줄 것인지 이제 get은 bring 대신에 쓴 거네요. 이거요. The ruling 판결이 could bring them their jobs back. 그러니까 back은 뭐 필요 없지만은 get 하면 back이 있는 게 좋겠네요. bring 하면 이제 back은 필요 없지만은 그들에게 그들의 일자리를 가져다 줄 수 있을지 back은 뭐 있으면 좋겠네요. 다시 한번 그들에게 그들의 일자리를 가져다 줄 수 있을지 그 묘사하려고 시도했다 이겁니다. 근데 그 사람들 말 다 게재하려면 시간 없기 때문에 더 이상 말을 안 하겠다는 거죠. 그 사람들 이야기는 That's amazing. 이건 정말 기가 막히게 좋다. It's not surprising one bit. A bit. 조금도 놀랍지는 않다 이거죠. 당연한 거다 이거죠. 왜냐하면 these actions have been illegal from the very get-go. get-go가 beginning이란 말이다. 왜냐하면 이러한 조치들은요. 불법이었습니다. From the very beginning. 바로 맨 시작서부터 From the beginning, 맨 처음부터, from the very get-go, 맨 처음부터 불법이었다는 겁니다. 그레그가 말하는데 53, who until Valentine's Day까지는 held a job, 일자리 가지고 있었는데 with the U.S. Forest Service in Washington State의 산림청에 일자리를 가지고 있었습니다. My concern is, 나의 걱정은 뭐냐면 whether the administration will follow the rule of law. 이 트럼프 행정부가 따를 거냐 이겁니다. Rule of law, 법치주의요. 법치주의를 따를 것이냐. 왜냐하면요. 이 행정부가 they proven unwilling. 의향이 없음을 계속해서 증명해 왔기 때문에 to do so far. so 대신에 thus 하면 좋겠죠. so가 두 번 반복되는 것보다는 현재까지는요. 그렇게 하기를 할 의향이 없음을 증명해 왔기 때문에 proved에 이렇게 형용사가 나오면요. 이미 입증된 겁니다. 우리말로는 입증되다 수동태식으로 해석을 합니다. prove가 완전 타동사가 아니고 자동사이면 그 뒤에 이제 주격 보호가 오는데 형용사 보호가 오는데 그러면 그들이
이 administration은 이제 조직이기 때문에 영어에서는 이제 집합명사이기 때문에 단수로 받을 수도 있고 복수로 받을 수도 있습니다. 단수로 받으면 조직으로 생각하시고 복수로 받으면 행정부에 있는 사람들이라고 해석하시면 됩니다. 다시 한번요. 영어에서 이 단체를 뜻하는 모든 단어는 학교라든가 회사라든가 국가라든가 전부 다 집합명사고 단수 취급할 수도 있고 복수 취급할 수도 있어요. 그래서 취급이라는 게 뭐냐면 동사나 이렇게 대명사를요. 단수 동사 또는 복수 동사 또는 단수 대명사, 복수 대명사로 받을 수 있는데 복수로 받으면 구성원들의 관점에서 보고 단수로 받으면 조직의 차원에서 본다 이거죠. 그래서 they proven 연방 공무원 그러니까 이 행정부 당국자들이 트럼프 당국자들이 의향이 없음이 입증된 겁니다. 이 사람들이 의향이 없어요. 그래서 법을 따를 thus far 현재까지는 그렇다 이거죠. Bethune said 이 사람이 또 뭐라고 그러냐면 he'd begun applying 이미 시작을 했다는 겁니다. apply 시작했어요. to other job 다른 일자리에 apply 시작했습니다. but would love to return to his old one. 그러나 옛날의 일자리로 산림청 워싱턴 스테이트의 산림청 일자리로 다시 돌아오는 거 대단히 좋아하겠다 이거죠. would love 또는 would prefer 아니면요 그 돌아오는 걸 선호할 거다 이거죠. if the ruling holds up 또는 if the ruling is upheld 만약에 이 판결이 유지된다면 옛날 일자리로 돌아오고 말고 당연히 그렇게 해야지 라고 했다는 겁니다. The US employs about 200,000 probationary workers. 미국은요 현재 채용 중인데 약 20만 명의 임시직 직원들을 채용 중인데 which represent 그것은 대표합니다. about 10%. 그러니까 which를 단수로 받았는데요. 단수로 받았는데 그것은 단수로 받는 건 좀 문제가 있는 거 아니에요? 20만 명. 이것밖에 선행사가 될 수 없는데 이 워커스를 이거요. 지금 약 10%를 대표한다 그랬잖아요. 10%를. 그러면 이 채용하는 것, 그 뭐 액션을 나타내는 것, 위치는요. 위치는 하기는 위치가 사람을 받을 수는 없죠. 그래서 위치는 이 채용하는 것 자체를 말하는데 채용하는 것을 일단요 그렇게 존중을 하고 이 저자 기자의 뜻을 존중하면 이 위치는 직원을 받을 수는 없습니다. 그래서 이렇게 20만 명을 채용한다는 것 채용은 무엇을 대표하냐면 약 10% of its civilian federal workforce 미 연방정부의 민간인 연방정부 그 근로자들 중에 약 10%를 차지한다. 그래서 이렇게 좀 말썽이 있을 때는요 이거를 그냥 분사 처리해버리면 되는데 accounting for 20만 명은 무엇에 해당한다요? accounting for amounting to 근데 accounting for 하는 게 낫겠죠. accounting for 10%에 해당한다. 그래서 which represents는 뭐 좋지는 않습니다. 이거요. 그것은 대표한다 하는 게 안 좋겠죠. 채용하는 것은 대표한다가 아니고 20만 명을 그냥 바로 20만 명은 뭐에 해당한다. 그게 낫겠고요. Tens of thousands already have been dismissed. 수만 명이 이미 해고당했습니다. Often with a template email. 자주 with a template email은요. 아주 그냥 판에 박힌 이메일입니다. 이메일 그 템플릿으로 딱 판에 박힌 이메일 문구 하나 가지고 그냥 해고된 겁니다. Provided by OPM에 의해서 제공되는 that falsely signs. 그런데 이 OPM이 허위로 인용을 하는데 잘못 인용을 하는데 performance reasons 전부 다 실적이 시원찮아서 실적 이유 때문에 해고한다라고 그렇게 하는데 for the termination 이 해고에 대해서 전부 다 잘못보다도 허위로 실적 때문에 실적을 인용하면서 해고를 하는데요. The unions 노조 측의 주장은 그렇습니다. Trump and other administration officials have said 트럼프와 다른 행정부 관리들이 그동안에 계속해서 뭐라고 말했냐면 the cuts are meant to reduce 이러한 공무원 인원 삭감은 연방공무원 인원 삭감은 무엇 하기 위한 그 의도냐 하면 reduce the size of the federal workforce 연방정부 그 공무원들 전체 규모를 줄이기 위한 것이다 라고 계속해서 이야기해 왔습니다. OPM, the Federal Agency, OPM은 연방기관인데 charged with 어떤 임무를 띈 겁니다. 아주 중요한 거예요. charged with 이것은 어떤 임무를 띄었냐 하면 implementing this nation's employment laws 시행하는 겁니다. 시행하고 집행하는 거고 실행에 옮기는 거고 미국의 employment laws 고용법을 그 실행에 옮기는 책임을 지고 있는 연방기관이 OPM인데 in one fell swoop 그런데 이
이 OPM이 in one fell swoop 하면 일거에, 얼거에가 아니고 일거에, 그리고 또는 단번에. 그러니까 원래 여기에서 나온 겁니다. 이거 독수리나 매 같은 것이 at one fell swoop 또는 in one fell swoop, 한 번에 낙하해가지고 그냥 여러 마리를, 그냥 병아리 같은 거 여러 마리를 채간다는 건데요. 한 번에, 단번에 하강해가지고. 그래서 한 번에 has perpetuated, 영원히 만들어버렸어요. perpetuate, 영원히 만들어버렸다는 겁니다. One of the most massive employment frauds, 뭐뭐들 중에 하나를 영원히 만들어버렸는데 가장 그 대규모의 고용 사기요. In the history of this country, 미국 역사상 가장 대규모의 고용 사기가 여기서는 해고죠. 고용 사기를 영원히 만들어버렸다는 겁니다. 영원히 해고시켜 버렸으니까 영원히. 단번에요. 그냥 이메일 한 통 가지고 그냥 해고시켜 버렸다는 겁니다. Telling tens of thousands of workers, 수만 명의 직원들한테 다음과 같이 말했습니다. They are being fired. 그들은 해고당하고 있습니다. For performance reasons. 실적 이유 때문에. 실적이 시원치 않아서 그래요. 그런 해고당하고 있다가. When they must, 뭐뭐 했을 때, 이 when이 아주 중요한 표현인데요. 그러니까 지금 이 이메일은 이렇게 되어 있잖아요. 실적 때문에 했다는데 사실은 그것이 아니다라는 걸 반박할 때 이제 when을 쓰는데, 뭐뭐 할 때에, 그러니까 사실은 뭐뭐 할 때냐면, 뭐뭐 한 상황이냐면, they most certainly were not. 그들은요, 이 해고당한 공무원들은 대부분 거의 확실하게 그것이 아니다 이겁니다. they가 performance reasons, 여기는 이제 그 해고라고 볼 수는 없고, they가 직원들이죠. 직원들이 그것이 아닌, 해고 때문이 아닌 다른 이유로 실적 때문에 해고되지 않은 상황에서, 사실은 그런 때에 이거 실적 핑계로 해고당하고 있다는 겁니다. Attorneys for the union said, 이 노조의 변호사들이 그렇게 말을 했습니다. In a court filing, 법원에 제출한 문서에서, 그러니까 이 사람들, 그러니까 원고가 되겠죠. 소송을 제기한 이 원고 측 변호사들의 이 법원에 제출한 문서에 따르면 그렇다 이거죠. Many of the employees had received excellent performance reviews. 이 직원들, 이 해고당한 직원들, 특정해서 이 직원들 중에 다수가요, 받았는데 계속해서 받았습니다. 아주 excellent한 실적 평가를 받았다는 겁니다. 실적 검토니까 실적 평가를 받았어요. And were terminated, 그리고 해고당했습니다. Without input 없이, 그런 의견 개진 없이 해고당했습니다. From their supervisor, 그들의 직속 상관으로부터. 직속 상관 의견이 굉장히 중요한데, 라고 the union said, 노조들이 주장을 했습니다. Swept up in the cuts were 하면 이게 동사고 그 다음에 주어입니다. 그래서 were swept up, 수동태 동사입니다. were in the cut, 인원 삭감에 휩쓸려 들어갔다는 겁니다. 그렇죠? 이 vitally, 대단히 중요한 직원들이 이 삭감에 휩쓸려 들어갔다는 거예요. 파도에 휩쓸려 들어간 겁니다. 대단히 중요한 직원들, in charge of 또는 task with, 어떤 업무를 담당하고 있는, responsible for, in charge of 또는 task with, 어떤 업무를 담당하고 있느냐면 forest fire prevention in California, 캘리포니아에서 산불 예방 책임을 지고 있는, as well as Federal Aviation Administration, FAA요. 이거요. 는 물론이고, workers, 거기 있는 직원들은 물론이고, in airports across country, 미국 전역의 여러 공항에서 근무하고 있는 중요한 FAA 직원들은 물론이고, 그 다음에 staff members providing support services, 지원 서비스를 제공하는 직원들, to veterans, 참전용사들이요. 참전용사들, 아주 비참한 상황에 있는 사람들 많습니다. 그 PTSD 때문에 술과 마약에 의존하지 않으면 하룻밤도 지내지 못하는 그런 비참한 상황에 있는 PTSD들 많아요. 육체적인 부상 치료는 물론이고, 이런 사람들한테 서비스를 제공하는 직원들, and researchers at the National Science Foundation, 중국하고 경쟁하려면 연구를 좀 해야 되잖아요. National Science Foundation에 있는 연구원들, 얘네들한테 서비스를 제공하는 스텝 멤버들까지요. OPM has no legal authority. OPM은요, 어떠한 법적 권한도 가지고 있지 않다는 겁니다. 법적 권한이죠. To order the termination of any employee at a federal agency, 연방기관에 있는 어떠한 직원, 한 명이라도 해고를 명령할 authority를 가지고 있지 않다는 겁니다. Let alone, much less, 무엇은 고사하고,
much less하고 let alone 하고요. 두 개가 있어야 되겠죠. 하나만 가지고 줄창 앞으로 50년 동안 쓸 수 없습니다. 지겨워서. 그래서 much less 아니면 let alone 이것은 고사하고 all federal employees nationwide 전국적으로 모든 연방 직원은 그것은 당연히 그것은 고사하고 한 명의 한 기관의 기관의 직원도 해고할 권한을 가지고 있지 않다는 거죠. An attorney for the plaintiff 원고 측 변호사 다니엘이 argued at a hearing Thursday 목요일 날 그 법원 심리에서 그렇게 주장을 했습니다. In response to the lawsuit 이 소송에 대한 대응으로 The Justice Department 법무부하고 and the acting OPM director OPM 국장 대행이 찰스 에즐인데 뭐라고 그랬냐면 The union lacked legal standing. 노조는요 법적 기반을 갖추고 있지 않다는 겁니다. 법적 근거를 가지고 있지 않아요. To challenge the filings in court 이 연방정부의 해고를 OPM의 해고를 법원에 그렇게 제기할 법원에다가 도전을 할 즉 이 해고에 대해서 소송을 제기할 법적 근거를 가지고 있지 않다는 겁니다. 노조가요. And should take their claims to 그리고 노조들은 그들의 주장을 어디로 가지고 가야 되냐? 주장을 어디에 가서 해야 되느냐 하면 to the Federal Labor Relations Authority 연방 노동관계 그 authority에 제기를 해야 된다는 겁니다. 이것은요 panel of presidential appointees 대통령이 임명한 사람들에 의해서 구성되는 패널입니다. 그런 위원회예요. 아니면 the Merit Systems Protection Board 아니면 Merit Systems Protection Board에 제기해라 이겁니다. 왜 법원으로 가져가냐 이건데 그래서 이 기관은 the latter 후자는요 그러니까 이겁니다. Merit Systems Protection Board는요 halted the termination of 6 probationary employees 6명의 임시직 직원들의 해고를 정지시켰어요. 6명. In a ruling 판결에서 issued this week 이번 주에 발급된 판결에서요. Which could have wide implications. 이 판결은요. 그러니까 which의 선행사는 a ruling이죠. 이 판결은 could have wide 좀 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. For the larger pool of fired probationary employees. 지금 해고당한 임시직 직원들이요. 임시직 직원들 한 20만 명쯤 된다고 그러잖아요. 20만 명들의 좀 더 larger pool이요. 좀 더 큰 풀이잖아요. 20만 명이라는 좀 더 큰 풀이라는 것은 뭐 그룹이나 마찬가지입니다. 인력 풀이라는 게 그 사람들한테 좀 더 wider, 좀 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. The Justice Department argued 법무부는 뭐라고 주장했느냐 하면 The President has inherent constitutional authority. 대통령이 authority, 권한을 가지고 있다는 겁니다. constitutional, 헌법적, 그 다음에 inherent 하면 내재적인 원래 대통령직에 내재되어 있는 헌법적 권한을 가지고 있어요. To decide, 결정할 수 있는 권한을 가지고 있는데 how best to manage the executive branch. 어떤 식으로, 어떻게 가장 잘 행정부를, executive branch, 행정부를 어떻게 잘 관리할 것이냐를 결정할 수 있는 헌법적 권한을 가지고 있다는 겁니다. including, 거기에는 뭐가 들어가냐면 whom to hire and remove. 누구를 채용하고 누구를 해고할 것이냐를 포함해서요. What conditions. 그 다음에 두 번째는 what conditions to place on continuing employment. 지속적인 고용에 대해서 어떤 조건을 제기할 거냐 이죠. 어떤 조건을 제시할 거냐. 지속적인. 그 다음에 세 번째 what processes to employ. 어떠한 절차들을 employ. 이때는 채용이 아니고 이용입니다. 이용이요. 공식적으로 이용하는 거. In making these determination. 이러한 결정을 함에 있어서 어떠한 절차를 이용할 것이냐. 그런 것에 대해서 다 대통령이 그냥 권한을 가지고 있다는 겁니다. As I said, 이 변호사가 뭐라고 그러냐면 in a court filing, 법원에 제출한 문서에서 only the highest performing probationers, 가장 잘 업무를 수행하는 probationers, 견습사원들입니다. 최고로 업무를 잘 수행하는 견습사원들은 in mission critical areas, 대단히 중요한 분야에서 대단히 중요한, 예를 들면 산불 예방이라든가 이런 분야에서 가장 잘 업무를 수행하는 임시직원들만 demonstrate 보여준다는 건데 necessary fitness, 필요한 그 fitness와 fitness는 적합성입니다. 여기서는요 적합성, 그 fitness, 짐내짐에서 몸매 좋은 게 아니고 몸매 이쁘게 나온 게 아니고 적합성이요. 필요한 적합성과 그 다음에 qualification, 자격 for continuing employment, 지속적인 그 고용을 위한
필요한 적합성과 자격 요건을 보여준다 라고 말을 했다는 겁니다. 에젤이 누구였죠? 에젤이 난 변호사인 줄 알았는데 아닐 수도 있네요. 오케이, 뭐 중요한 건 아니고요. 예, 거기까지입니다.